Once again, the Purple Army against the Orange Army on this beautiful ground of Choglis, that is Arlim ground. I would like to request once again, especially the spectators sitting with the chair near the compound wall there, that side, please be careful. Because in the last tournament, I have seen a reptile passing by there, so please be careful. The very first ball, just allowing the ball to go past him, wide signaled. Good judgment from the batsman. Rohan Salgaonkar, as always, the opening bowler, well bowled this time, better line. Suraj Gowde on strike and Karan More, no strikers end. Here comes the delivery, just a notch and a single to get off the mark for Suraj Gowde. I have a time to welcome our official scorer Akhil Anand Parab, who has also been called as the computer scorer because he got a lot of data in his mind. He don't really need an extra hard disk of 10 GB. Rohan Salgaonkar. With now the overseas Karan More takes his guard, marks his line, ready to face Rohan Salgaonkar. Driving the covers, that will be another single adding up to the total. Both the batters are off the mark with the singles each to their account. Maybe waiting for the right opportunity now. The very first over is a power play over, only two fielders outside 30-yard circle, as is a mandatory power play. 2 balls, 1 run. Suraj Gowde once again gains the striking position. Good left hand, right hand combination right from the beginning for the Purple Army, that is KKG Knight Riders. A slow one, nicely done. A.B. de Villiers kind of a shot, and the ball has gone all the way for a one bounce to the fence. Beautiful worked and played in the deep mid-wicket region. Extremely good execution from Suraj Gowde. Good connection. And he is known an entire go off with this kind of shots. Absolutely on the bended knee. Nicely shuffle across and takes the ball in the mid-wicket region. With an outstanding shot. Whenever the batters are playing this cheeky kind of a shot, they have to be good on the timing. And that is exactly what he displayed. Wonderful striker of the ball. Good eyes on the ball, in fact. A slow one, well bowled, getting his experience into the bowling. Rohan Salgaonkar, a quick stumping. Third umpire has been called for that quick stumping. Good work from the wicketkeeper.
Not out. So the batsman survives. Five deliveries and score is 7 without a loss. Good effort there from the wicket keeper. Very quick work, and the decision went for the umpires, and not out was the call. The very first over, that is a power play over which is in progress. On strike once again, Suraj Gowde. On the back foot, just wanted to angle the ball, but the ball has gone past very quickly. Dot ball to mark the end of the very first over. 7 for no loss. A very quick work from Ajit Mohite as what we saw on TV. But to their bad luck, it was not out, but good effort. He need to keep going in this manner. However, to begin the second over from the RTO end, Jay Soni has been brought into the bowling proceedings. How many wickets now for Jay Soni in his quota of bowling? But every big shot, the spectators taking a catch outside the ground will earn 100 rupees from Ahmed Khan, the team owner of KKG. And also I saw my friend from Kukolim, who's also the part of KKG Knight Riders, Narsiv. Oh, maybe he's just trying to bowl in the right in the block hole, but low full toss. The ball has gone in the deep extra cover. Vishal Gowde very quick on the ball, lightning quick, just restricted the batters on just a single run. So this is good set of fielding being kept by the captain, as he know exactly which position the ball will travel and will find the fielder. But good left hand right hand combination, making side things difficult for the captain, but so far so good for Dharsakal Rockers, the Orange Army. Oh, nicely done. Glanced it in the short fine leg region for a single. Nine runs with the help of this a single in the fine leg region. And the captain is Mohit Gaonkar, but the fielding has been set by Ajit Mohite, the wicket keeper, very tall. Inside edge, the ball will go straight to the short third man fielder. Waiting is a very quick call from Suraj Gowde, just not allowing the batter Karan Mori to run for that. That could be a danger if they had to go for a single. It's a good calling. Jay Soni. Low full toss once again, hit it firmly this time in the mid wicket region. There is a fielder getting in the line of the ball. Good pick up and shy on the stumps. Excellent fielding there. Once again, just limiting the batters on a single run and not allowing them to go for that too. If there is a fumble from the fielder, or the fielder is coming slightly late to get to the ball, it is then the batters has an advantage to go for that single and then converting that single into 2 runs. Right in the block hole, once again played, giving an angle to the ball straight to the point region. Every ball is a single, good control of the runs from both the bowlers. Rohan Salgango from the RLM factory end bowled a fabulous over, just conceded 7 runs. And now Jay Soni, as we know, he's an outstanding bowler, good line, good length, good height, and bowls in the right areas is his way of bowling.
Shot of length. This time the ball is being shown outside the pack. Who is catching that ball? Is someone taken the catch? No. But the ball has gone out of the park for sure from Karan More. This time he swings and swings big. So after the completion of 2 overs, the score is 17 runs for the loss of no wicket, and Vishal Gowde has been brought into the bowling proceedings from the RLM factory end. Will be bowling to the left-hand batting sensation, Suraj Gowde. What a good partnership this is right from the beginning. They provided a good ones and twos and waiting for the right opportunity. Always the start has to be good for the opening wicket partnership, and that is exactly what they have provided. Oh, once again the ball is up in the air. How far the ball will go? Disappears in the night skies. And yes, it is. No, they are going for it. They are running for more runs. Oh, nice work done by the fielder there. Umpires are making sure what it is. Good fielding, that is, it looks like. As the other fielder is congratulating him for the great effort, full marks for that. The fielder, Jai Soni there. Once again, third umpire has been called. Umpire, stay on your decision. Stay on your decision. On-field decision. So what it is? It's a good fielding. Just 2 runs. The score is 19 with the help of these 2. Vishal Gowde on the bowling mark. And once again trying to just bowl right in the good areas, and that is exactly how the bowlers have been bowling of the Arsakal Rockers, not giving any room. But in spite of that, the batsman has that ability on the footwork. They're trying to just play some big shots. Oh, lawful touch. The ball has been hit straight to the deep point region. Mohit Gaonkar, the captain, wonderful fielding in spite of the skid, in control of the ball and just given 2 runs.
Score with the help of these two moved up to 21 runs. As this is the third over which is in progress, it's a new match, the match number 6, which is on the progress. Oh, this time quite a bit of a pace there, but the line he completely missed on. Vishal Gowde. After 2 overs, it was just 17 runs, and now the score is 22 with this extra wide. Lovely, just trying to work it out in the covers and playing for singles and twos, setting a good example of control aggression. But at the same time, they have to go for the big ones now. Almost the third over, which is coming to an end after this over. What remaining is more 3 overs. They will have to go blind. They will have to throw their bats because all the wickets are in hand. And they have to choose a bowler, or at least they have to go opening an assault on each and every ball and targeting each and every bowler if they want to have a good total. Oh, nicely done. The ball is up in the air and will be right in the gap. What it is, a boundary, beautiful boundary, and a much needed boundary in long leg region from KKG Knight Rider. And Karan More will get more runs. His surname itself is More, and in English, if you pronounce it, it's more. Ye dil mange more. So More looking for more runs. Right-handed batsman. Sweep shot, reverse sweep that too. Look at the timing, absolutely wonderful. Heads off to Karan More for that outstanding. A batsman really needs to have a guts to play that kind of a shot, that to reverse sweep. That only shows his confidence level. The scorer will get it just 1 run and the last delivery. 28. Good looking shot in the mid wicket. Is looking for 2 very quick run. That is the first. They are going for second run. No, yes. They settle down for just a single. End of 3 overs, going almost at the rate of 10 runs. Score is 29 without a loss. Change in the commentary. As umpire once again says, over. Thank you so much, Nadeem Ahmed. खूप चांगलं समालोचन गोवन भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश, मल्टिपल लँग्वेजमध्ये आपल्याला कॉमेंट्री ऐकायला मिळते आणि मागच्याचा 12 वर्षाचा एक प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण 3 षटकं ऐकली. 3 षटकाच्या अखेरीस आपण धावसंख्या बघतोय. धावफलक एकूण अंकित झाली आहे 29 धावा. Hi, my name is Mohit Gaukar. I am a all-rounder, right-handed batsman, right-handed bowler, and my favorite player is Thomas Dyer. मोहित गावकर आणि बॉलिंग मार्क. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. लिडिंग आहे. चेंडू घेऊन निघून जातोय. डीप थर्ड मॅनला चेंडूचा चेस चालू आहे. पाठलाग सुरू आहे. लास्ट वेळेला चेंडू आतमध्ये ढकललाय. 2 धावा इथे पूर्ण होतात. गुड फिल्डिंग. साहिल वांगणकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पण 3 धावा रोखू शकत नाहीये.
MS धोनी स्टाईल चेंडू कव्हर करून मागे न बघता यष्ट उडवण्याचा प्रयत्न निश्चित केला इथे अजित मोहितेने, पण त्याला यश मिळालं नाही. धावसंख्या 32, 32 धावा अंकित झाल्यात. सूरज गावडे आणि त्याचबरोबर करण मोरे हे आघाडीच्या पर्यंत आपण बघतोय मैदानात आलेत बॅटिंग करण्यासाठी KKG नाईट रायडर्स या संघाच्या माध्यमातून. दाट सकाळ रॉकर्स या संघाच्या विरुद्ध नाणेफेक जिंकून दाट सकाळ रॉकर्स या संघाने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलंय ते मैदानावर KKG नाईट रायडर्स या संघाला. 3 धावा तर धावून पूर्ण झाल्यात. 85 काहीतरी चर्चा सुरू आहे दोन्ही फलंदाजांची, काहीतरी इशारा पंचांना ते करतायत. पंचांच्या भूमिकेत आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये जे स्ट्राईक एंडचे पंच आहेत ते करुणाकर कोटियन, मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आपण बघतोय कल्याणी घोरपडे. चेंडू चौकार म्हणजे सीमारेषच्या पलीकडे गेलाय की नाही या गोष्टी आता मात्र चेक केल्या जातील. tenniscricket.in च्या माध्यमातून अक्षय चिवडे आमच्यासोबत आहेत. चेंडू नक्की तो रोपच्या पलीकडे गेलाय की नाही यासाठी बॅट्समॅनने अपील केलंय अंपायरकडे, पंचांकडे. खूप चांगला टेलिकास्ट तुम्हाला खूप सुंदर स्क्रीन सुद्धा पाहायला ते मैदानावर. tenniscricket.in ची ही टीम सातत्याने कार्यरत आहे. 7 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून खूप चांगला टेलिकास्ट सुरू आहे. मोर दॅन 15 लाख सबस्क्रायबर असलेली एकमेव वाहिनी. टेनिस क्रिकेटला यूट्यूबच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच स्क्रीनवर आणणारे यूट्यूब क्रिकेटचे जनक संतोष नाणेकर यांची पूर्ण टीम. आणि मात्र आपण बघतोय गोवा प्रीमियर लीग इथे मात्र पहिला दिवस आहे क्रिकेट स्पर्धेचा. हा नेमचे खूप सुंदर असं मैदान, खूप सुंदर असं हे तुम्हाला बेसिक गोष्टीवर जास्तीत जास्त लक्ष दिलं आयोजकांनी. सनसेट स्पोर्ट्स क्लब प्रेझेंट गोवा प्रीमियर लीग. प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 5 लाख, द्वितीय पारितोषिक रोख रुपये 2.5 लाख रुपये, 2,50,000. थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेससाठी आपण बघतो पारितोषिक आहेत. थर्ड प्लेससाठी 1,50,000, तर फोर्थ प्लेससाठी रोख रुपये 1 लाख. ऑरेंज कॅप होल्डर 25,000 रुपीज कॅश, पर्पल कॅप होल्डर 25 रुपीज कॅश. अशी काही कॅश प्राईज भरपूर तुम्हाला पाहायला मिळते क्रिकेट स्पर्धेमध्ये गोवा प्रीमियर लीग. आज एकूण आपण 4 संघांच्या माध्यमातून सामने जे बघणार एकूण 10 सामने बघणार आहोत. बघायचं आहे चेंडू हा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गेला होता की नाही, फिल्डरची पोझिशन काय होती. अक्षय चिबडे निश्चित आम्हाला माहिती देतील. tenniscricket.in चे ऑफिशियल.
हॅलो, थँक्यू. तर चेंडू परफेक्टली अडवला गेलाय, त्यामुळे 3च धावा इथे ॲड होतील धावफलकावर. ऑफिशियल कडून आली आहे सूचना. 3 धावा धावून कंप्लीट केल्या आहेत. चेंडू सेफली आतमध्ये अडवलेला आहे. 3 धावा ॲड करून धावसंख्या धावफलक 32. 32 धावा धावफलकावर. पहिल्या चेंडूवर मोहित गावकरच्या हा फटका आपण बघितला, तो सूरज गावडेचा. धावसंख्या 32 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा सज्ज, पण स्ट्रायकिंग आता मात्र असेल तो करण मोरे. नेक्स्ट बॉल. ओव्हरपिच होता, ऑन साइडला स्लॉक स्वीप केलाय, डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक जज करते. चेंडूच्या खाली अप्रतिम टायमिंग, चांगला प्रयत्न होता, जजमेंट चांगली होती, पण चेंडू ग्रीप करू शकला नाहीये. खराब फिल्डिंग. जजमेंट चांगलं, वेगाने चेंडूवर आला, तो थोडासा वाईडिश उभा होता स्क्वेअर लेगला, आणि बरोबर डीप स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू कव्हर करण्यासाठी, कॅच करण्यासाठी बरोबर चेंडूच्या खाली येत असताना जजमेंट चांगली, पण लास्ट मोमेंटला चेंडू ग्रीप झाला नाहीये आणि जीवदान मिळते ते करण मोरेला. 2 धावा कंप्लीट होतात करणच्या, आणि धावसंख्या 34 धावा धावफलकावर. आमच्या सोबत आपण बघतोय की ऑनलाईन स्कोरर क्रिकेटच्या माध्यमातून शेहजाद शेख आहेत. अप्रतिम संगीत तुम्हाला ऐकायला मिळते दादा म्युझिकच्या माध्यमातून. शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑन साइडला पुल केलाय, चेंडू फक्त तुम्ही लिडिंग एज घेऊन मागे निघून जातोय. फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, षटकार. हॅलो. तशेंच आता फुडली मॅच जातली ती स्टार रायझर्स आणि मिरान रॉयल्स. स्टार रायझर्स मिरान रॉयल्स, तुमकां रिक्वेस्ट आसा मातशे अल्कोहोल टेस्टाक जाता तितले बेगीन येया. ऑल्सो कॅप्टन्स प्लीज कम फॉर टीम सिलेक्शन. 40 धावा धावफलकावर. Oh, what a shot! What a shot! Stand and deliver, and what a effort! What a effort! सीमारेषे बाहेर, षटकार. थँक्यू सो मच अप्रतिम संगीत. मगाशी भरपूर मी कौतुक केलं. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ऑन स्ट्राइक, करण मोरे. 3rd 6 फॉर करण. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम मोहित. हा चेंडू स्लॉक स्वीप केलाय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जज करतोय, आणि हा सुद्धा चेंडू बाहेर निघून जातोय. सीमारेषे बाहेर, गगनचुंबी, गगनभेदी, षटकार. थँक्यू दादा म्युझिक. थँक्यू सो मच. 3 चेंडू बॅक टू बॅक षटकार आपण बघतोय. धावसंख्या 50च्या पलीकडे 52. अवेपर्यंत बॉडी चांगला एक्झिक्युशन कव्हर्स मध्ये, पण क्षेत्ररक्षक आहे पेट्रोलिंग करण्यासाठी. डीप मध्ये चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत 2 धावाचा प्रयत्न, थोडासा बंबल, छोटीशी चूक, आणि करणला स्ट्राईक एंड लाईनची पुन्हा एकदा संधी मिळते. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या. धावसंख्या तब्बल 54 धावा धावफलकावर आपण बघतोय. 4थं षटक इथे समाप्त होतंय. माझ्यासोबत आपण बघतोय आमच्या समालोचन कक्षामध्ये अखिल परब आमचे गुणसंख्या मला इथे सूचना देत आहेत की 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि तब्बल 25 धावा मोहित गावकरने खर्च केल्या. रोहन 1 षटक हाताळलं, धावा खर्च केल्या, त्या 7 विकेट मिळाल्या नाही. जय सोनी 1 षटक हाताळलं, धावा खर्च केल्या, 10 विकेट त्याला मिळाल्या नाही. विशाल आपणला बघितलं, विशाल गौडे यांनी मात्र धावा खर्च केल्या त्या 12, पण हे सगळ्यात महाड षटक ठरलं या इनिंग मधलं. मोहित गावकर तब्बल 25 धावा खर्च करतोय आणि त्याच्यामुळे आपण बघतोय त्याच्या गोलंदाजीवर अक्षरशः तुटून पडला होता. तो फलंदाज आपण बघितला म्हणजेच करण मोरे, त्याने सलग 3 चेंडू 3 षटकार ठोकत असताना या षटकामध्ये तब्बल 25 धावा वसूल केल्या. निजामी रॉयल्स आपल्याला थोड़ा मागे जाऊन बसायचं आहे. निजामी रॉयल्स टीम के सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा सा पीछे बोर्ड के पीछे जाके बैठना है.
आणि स्टार रायझर्स टीमचे कॅप्टन विनंती आहे की आपल्याला जे होल्डिंग आहे ते होल्डिंगच्या पलीकडे जाऊन बसायचं आहे. मागे जाऊन बसा आपण, पुढे कोणी बसू नका. सर्व आमच्या ऑफिशियलच्या आयोजकांच्या माध्यमातून अशा सूचना येत आहेत. सय्यद बद्दी, आपल्यासाठी सुद्धा सूचना आहे की आपण होल्डिंगच्या मागे जाऊन बसायचं प्लीज. निजामी रॉयल्स, आपल्यासाठी सुद्धा सूचना ही कायम असणार आहे. आपल्याला होल्डिंगच्या पलीकडे जाऊन बसायचं, मागे जाऊन बसायचं आहे. जे ॲडव्हर्टायझिंगचे होल्डिंग्स आहेत, बोर्ड आहेत, त्यामुळे दिसायला हवे लाईव्हच्या माध्यमातून. त्यामुळे आपण त्याच्या समोर बसू नका, आपण मागे जाऊन बसा. आणि तेव्हा होल्डिंगवर सुद्धा आपण बघतोय त्यांच्या संघ मालकांनी पारदर्शक लावलेत हिट अँड विन साठी. Hi, I'm Sahil Vaingadkar. I'm an all-rounder and my favorite player is Dinesh Naik. साहिल वांगणकर, थँक्यू डीजे. आपण स्क्रीनवर सुद्धा बघितलं साहिल वांगणकरचा खूप चांगला क्लिप तुम्हाला पाहायला मिळाली. या चेंडूवर मात्र ऑन साइडला थोडासा स्लॉट सिक्सचा फटका पाहायला मिळाला, एकदा तिथे कंप्लीट केली. इसी बीच आप सभी को मैं एक सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा. जो भी टीम ओनर्स या स्पेक्टेटर्स बैनर के सामने बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि बैनर के पीछे बैठे प्लीज. बैनर के सभी पीछे बैठ जाए, उसका ख्याल रखें प्लीज. हम्बल रिक्वेस्ट, बैनर के पीछे बैठे. थैंक यू. थँक्यू नदीम. स्कोर मूव्स ऑन 55, 55 धाव फलकावर. करण ऑन स्ट्राईक. अत्यंत वादळी खेळी करणच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपण बघतोय. त्याच्या बॅटमधून 3 उत्तुंग षटकार त्याने सलग लगावले. 4 षटकार त्याने त्याच्या बॅटमधून, एक चौकाच्या बॅटमधून आपण बघितलाय. आणि 12 चेंडू तब्बल 36 धावांची एक वादळी खेळी आणि जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट केलंय आपल्या संघासाठी. केकेजी नाईट रायडर्स. नेक्स्ट बॉल साहिल. स्लो रन चेंडू, दिशा दिली आहे. वॉट अ शॉट, काय फटका, इम्प्रुव्हायझेशन, बनवला फटका, सीमारेषे बाहेर पाठवून दिलाय, चौकार. मागच्या काही आठवड्यामध्ये आपण बघितलं एक टुर्नामेंट झाली मापसा येथे. त्या स्पर्धेमध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा अवॉर्ड साहिलने स्वीकारला होता. पण याच साहिलचा मात्र खरपूस समाचार घेतलाय. हा चौकार आपण बघतोय करणच्या बॅटमधून. करण अत्यंत घणाघाती फलंदाजी करतोय, व्हेरी मच कॉन्फिडंट पाहायला मिळतोय तो मैदानाच्या आतमध्ये. आतापर्यंत एकही गडी गमावला नाही, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. खूप मोठी पार्टनरशिप पाहायला मिळते पहिल्या विकेटसाठी. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, वेगवान चेंडू, यशची मागे चूक आणि स्ट्राईक रोटेट होत आहे. स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर बाईच्या स्वरूपात एकदा अंकित होईल तुमच्या संघाच्या खात्यामध्ये, एकदा ऍड होईल. अखिल परब मला सांगतो एकदा ऍड केल्यानंतर धावसंख्या पुढे सरकली. एकूण 60 धावा धाव फलकावर. धावा येणं महत्वाचं, कारण स्लॉगवर सुरू आहेत. शेवटची 2 षटकं आपण बघतो मार्गस्थ, त्यामध्ये 5वं षटक साहिल घेऊन आलाय. आणि साहिलच्या गोलंदाजी आपण बघितला, एक चौकार आपण बघितला करण मोरेच्या बॅटमधून. चांगली बॅटिंग तो करतोय. करणची जर वैयक्तिक धावसंख्या आपण जर चाचपली बघितली ना, तर तो 14 चेंडूमध्ये 40 धावींवर तो खेळतोय. फुलटॉस होता, रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, स्टँड अँड डिस्पॅच. काय कॉन्फिडन्स आहे बघा. फटका एक्झिक्यूट केल्यानंतर फक्त खाली बघितलं, एवढी ताकद, एवढी प्रगल्भता आणि एवढा विश्वास होता या फटक्यामध्ये. सीमारेषेवर 6 धावा. म्हणजे हा सिग्नेचर शॉट आहे सूरज गावडेचा, मॅग्निफिसंट शॉट. लोअर फुलटॉस चेंडू खूप रेअरली आपण असे फटके बघतो जे रिव्हर्सच्या माध्यमातून षटकार पाहायला मिळतात. धावसंख्या वेग पकडते, धावसंख्या धाव 66. पुन्हा रिव्हर्सचा फटका, पण क्षेत्ररक्षक आहे आता मात्र सिली मिडॉन मध्ये, तो पण ते चेंडू कव्हर करेल. स्ट्राईक रोटेट झालंय ते म्हणजेच करण मोरेकडे. धावसंख्या 67 धावा धाव फलकावर.
शक्यतो चेंडू रिलीज करताना भोपू वाजवू नका, कारण पंचांना कॉन्सन्ट्रेशनची गरज असते. एखादा चेंडू निक लागून विकेट किपरच्या हातात जाऊ शकतो, अपील होऊ शकतं आणि पंच त्यांच्याकडे ते काहीच उत्तर नसणार आहे त्या मुवमेंटला. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, ऑन द टोस, अप्पर कटच्या माध्यमातून खेळायचा प्रयत्न, पण गलीमध्ये चेंडू इथे मात्र हातात झेल देऊन तंबूत परतला आणि पहिलाच धक्का लागलाय केकेजी नाईट रायडर्स या संघाला. फलंदाज बाद. फर्स्ट विकेट डाऊन आणि काय कॉन्ट्रीब्युशन. 40 धावांची एक वादळी गळी अवघ्या 15 चेंडूमध्ये. म्हणजे आपण जर बघितलं तर जवळजवळ 350च्या पलीकडचा स्ट्राईक रन रेट पाहायला मिळतोय आणि 40 धावा कुठल्यानंतर तंबूत परतलाय. 2 चौकार 4 षटकारच्या मदतीने स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट मॅन फ्रॉम पालघर दांडी करण मोरेने मात्र कुठल्या तब्बल 40 धावा आणि पहिल्या विकेटसाठी एक अभेद्य पार्टनरशिप तब्बल 67 धावांची पाहायला मिळाली आणि मला असं वाटतं एक रेकॉर्ड ब्रेक पार्टनरशिप असेल पहिल्या विकेटसाठी या दोन फलंदाजांमध्ये. रुपेश गावकर मुन्ना शेख यांच्यामध्ये एक हायेस्ट रेकॉर्डची पार्टनरशिप आहे 84 रन्स आणि मला असं वाटतं ही सेकंड हायेस्ट पार्टनरशिप असायला हवी. डेफिनेटली व्हॉट अ बॅटिंग फ्रॉम बोथ द बॅट्समन. मुन्ना शेख आणि आपण बघतोय तो म्हणजेच सुरेश गावडे. त्याच्या या मागच्या आपण काही चेंडू पण जर बघितलं तर रिव्हर्सचा जो षटकार मारला ना तो डोळ्यांचं पारणं फेडणार होता. हायलाइट ऑफ द मॅच, शॉट ऑफ द मॅच. चला लगेच डिसिजन घ्यायचा आहे, वेल्डिंग करण्याचा निर्णय घ्यायचा, ताबडतोब गोलंदाज घेऊन यायचा आहे. दाट सकाळ रॉकर्स, जास्त वेळ घेऊ नका. तर 5 षटकांची धावसंख्या आपण बघतोय 67 धावा धावफलकावर. 13.20च्या गतीने धावा आतापर्यंत कुठल्याच मैदानावर बॅटिंग करत असताना खूप चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. निर्णय षटकामध्ये उलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय षटक घेऊन. जय सोनी आले सेकंड स्पेलमध्ये. जय सोनीने एक षटक हाताळलं होतं मैदानावर, धावा खर्च केले, 10 विकेटला मिळाली नव्हती. आणि फलंदाजीला आपण बघतोय नवीन आलेला फलंदाज वन डाऊन बॅट्समन विकास देसाई. स्ट्राइक एंड सूरज. Oh, what a shot, dancing down the wicket and stand and deliver. What execution. काय ताकद होती, काय कनेक्शन. सीमारेषेवर 4 धावा. पुढे येऊन स्टेप आउट होऊन काय एक जबरदस्त एलिव्हेट करत असताना या फटक्याला एक्झिक्यूट केलं. एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये जिथे खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये त्याच्या डोक्यांना एक्झिक्यूट केलाय आणि काय फटका वसूल केला. स्लॉग ओव्हरमध्ये, डेथ ओव्हरमध्ये, शेवट षटकामध्ये चौकार ठोकलाय तो फलंदाज सूरज गावडेने आणि धावांचा वेग सुद्धा वाढवलाय. 71 71 धावा धावफलकावर. 16 चेंडूत 28 धावांवर तो नाबाद खेळतोय. मॅग्निफिसंट इनिंग फ्रॉम सूरज गावडे. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, वेगवान चेंडू अत्यंत वेगाने निघून जातोय. जय सोनीचा विकेट किपरच्या हातामध्ये. विकेट किपर चेंज झाले. अर्जुन भोसले तुम्ही बघू शकता यशीच्या मागे. त्याच्या मागे आपण बघतोय अजित मोहिते, उत्तमपूर असा फलंदाज या संघाचा, अत्यंत महत्वाचा खेळाडू. डॉट डिलिव्हरी. धावसंख्या कायम आहे धावफलकावर 71. 71 धावा धावफलकावर, एक गडी बाद. हा चेंडू क्रॉस बॅटेड शॉट आपण बघतोय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे आणि चेंडू वेगाने निघून जाते सीमारेषे बाहेर. तडाखा पाहायला मिळतोय, षटकार. मोहित गावकर तिथे होता पण कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर काही डिस्टर्बन्स झाल्यामुळे खेळाडू तिथे दिसला नाही, पण त्याच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय झालाय. पॅरलल स्ट्रोक. भोपू जर थांबवा, भोपू थांबवा. बघा पंच तुम्हाला सूचना करतायत, भोपू भोपू मत बजाइए. केकेजी टीम. गेंद जब रिलीज हो रही है तब प्लीज भोपू मत बजाइए. ओ प्रतिम चेंडू, काय स्पीड होता, भन्नाट वेग, अचूक टप्पा, ऑप्शनच्या बाहेर. रफ्तार का सौदागर. येस डेफिनेटली त्याच खेळाडूचा मी उल्लेख करणार होतो, उमरान मलिक, जो सध्या भारतीय संघाच्या माध्यमातून मोर दॅन 150च्या स्पीडने गोलंदाजी करतोय. मोर दॅन 150 त्याची आठवण झाली. फुलटॉ चेंडू, इथे मिस टाइम झाला चेंडू. बघा क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही तो जज करतोय आणि जेल. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये अप्रतिम टिपलाय आणि फलंदाज बाद.
दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये चांगला झेल टिपलाय आणि ते मात्र बाद होतोय तो आघाडीचा फलंदाज सूरज गावडे. फुलटॉस चेंडू होता, मोठ्या फटक्यांसाठी मात्र प्रयत्न सुरू होता, पण वेग प्रचंड होता या चेंडूवर आणि त्या मुवमेंटला मात्र मिळते ती जय सुनीलला विकेट. न्यू बॅट्समन नवदीप. Hi, Pausita, myself video Navdeep play Gaukar. होतोय. I'm right-handed batsman. नवदीप गावकर. My tennis icon player is Vikas Goswami. मागच्या सामन्यामध्ये मॅच विनिंग परफॉर्मन्स तब्बल 38 धावा करत असताना सामना जिंकून दिला आपल्या संघाला तो नवदीप गावकर आणि त्याचा छोटासा क्लिप तुम्हाला स्क्रीनवर ह्यूज स्क्रीनवर पाहायला मिळाला. आमच्या बरोबर प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि मुख्य व्यासपीठाच्या मधोमध तुम्हाला एक ह्यूज स्क्रीन पाहायला मिळते. काही इम्प्लिमेंट्स पाहायला मिळते त्या स्पर्धेमध्ये. गोवा प्रीमियर लीग नेत्रदीपक आणि डोळ्यांचं पारणं फेडणारं एक अप्रतिम असं आयोजन. राज सोनी पुढचा चेंडू घेऊन नवदीपसाठी. अप्रतिम डिलिव्हरी परफेक्ट ब्लॉक होलचा चेंडू होता. रनआउटची संधी आणि फलंदाज बाद. अनप्लेबल डिलिव्हरी. काय स्पीड आहे, काय वेग आहे, काय टप्पा आहे आणि पूर्णपणे डॉमिनेट करणारी गोलंदाजी. पहिल्या षटकात सुद्धा आपण बघितलं फक्त 10 धावा खर्च केला, विकेट मिळाली नाही. या षटकात आपण बघतो एक षटकार आहे, चौकार आहे, 2 डॉट आहेत आणि आता मात्र एक रनआउट. म्हणजे आतापर्यंत या षटकात आपण बघतोय 10 धावा खर्च केले आहेत पण एक सांघिक यश मिळालं आहे या षटकामध्ये. अजून एक चेंडू नाही, इथे षटक समाप्त होत आहे आणि एकूण 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. अखिल परब आणि त्याचबरोबर शेहजाद शेख मला इथे सांगतायत एकूण धावाच्या अंकी जर 6 षटकाखेर 77 आणि 78 टू विन हे टार्गेट ठेवलेलं आहे. काल रॉकर्स नाणेफेक जिंकली, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवर ह्यूज स्क्रीनवर तुम्हाला हे बॅटिंग अनालिसिस. चांगली बॅटिंग आपण बघितली. करण मोरेची 40 धावा त्याने एकट्याने कुठल्या चांगली बॅटिंग केली आपल्या संघासाठी, चांगला परफॉर्म केला. सूरज नेजा खूप चांगली साथ दिली. पहिल्या विकेटसाठी आपण एक अभेद्य अशी पार्टनरशिप बघितली 67 धावांची. त्याचं सुद्धा आपण बघतोय 34 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन तो सुद्धा तंबूत परतला आणि नंतर मात्र फलंदाज मात्र जो काय इम्पॅक्ट टाकू शकले नाही आणि त्या मुवमेंटला या 2 बॅट्समनच्या जोरावर आपण बघतोय धावा कुठल्या तर तब्बल 77 आणि 78 धावसंख्येचं लक्ष त्यांनी उभारलंय ते दासकाळ रॉकर्स या संघासमोर. सनसेट स्पोर्ट्स क्लब प्रेझेंट गोवा प्रीमियर लीग पहिला दिवस. एकूण 4 संघांच्या माध्यमातून 10 सामने या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत लीग फॉर्मॅटमध्ये. प्रत्येक सामना 6-6 षटकांचा आहे आणि एक परफेक्ट प्रीमियर लीग टुर्नामेंट पाहायला मिळते. परफेक्ट का म्हटलंय कारण गोव्यातले खेळाडू तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळतात ना. आयकॉन खेळाडू खास करून मुंबई महाराष्ट्र पूर्ण भारतामधून खास करून आयकॉन खेळाडू मागवलेत आणि ते मात्र सुद्धा जबरदस्त परफॉर्म करतायत. मुंबईत किंवा महाराष्ट्रामध्ये बाकी ठिकाणी सुद्धा भरपूर मोठ्या प्रमाणात किंवा मोठ्या रकमेच्या क्रिकेट स्पर्धा सुरू असताना सुद्धा या स्पर्धेला प्राधान्य दिले. याचं मी कौतुक करेन की आयकॉन खेळाडू म्हणून सिलेक्शन झाले त्या मुवमेंटला आपण बघतोय त्यांच्या माध्यमातून चांगला परफॉर्म आपल्याला पाहायला मिळतोय. मग त्यामध्ये विश्वजित ठाकूर असो, मुन्ना शेख असो, आपण बघतोय की मैदानावर जबरदस्त बॅटिंग आपण मगाच्या सामन्यात सुद्धा बघितली. आपण करण मोरेला उल्लेख करू. मैदानावर ऐश्वर्या सूर्यसारखा खेळाडू संघामध्ये खेळतोय. पोलार्ड म्हणजे राकेश प्रभू सारखा खेळाडू या संघामध्ये खेळतोय आणि चांगले चांगले खेळाडू आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. हा जर पहिला दिवस आहे. अजून एक दिवस म्हणजे उद्या दिवसात सुद्धा तुम्हाला लीग फॉर्मॅटमध्ये एकूण 4 संघ खेळत असताना पाहायला मिळतील आणि 4 संघांच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला मोठे मोठे तारेसेदार सुद्धा या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळतील या आरनेम क्रिकेट मैदानावर. या थोडीशी विश्रांती घेतो. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इन्व्हाइट करतो. जेव्हा दुसरं सत्र सुरू होईल आइए सुनते अगली कहानी अभिषेक शानू की जुबानी. थँक्यू सो मच.
आता जबरदस्त मॅच चालू आसा. ताच्या पयलीं तुमी पळयल्लें आसा की हांगा एक स्क्रीन लागिल्ली आसा, LED स्क्रीन. त्या स्क्रिनीचेर मॅच तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. सगळे व्हिवर्स जे स्पेक्टेटर्स हांगा लायव्ह ग्राउंडार आसात तांकां डायरेक्ट मॅच LED स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना मॅच चलता जो बॉलर बॉलिंग घालता ताजो व्हिडिओ केल्लो आसा, जो बॅट्समॅन बॅटिंग येतलो ताजो व्हिडिओ केल्लो आसा, म्हळ्यार जे गोवन प्लेयर्स आशिल्ले तांचो व्हिडिओ केल्लो आसा. आनी ते तुमकां सगळे स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. म्हळ्यार जे हाय लेवल IPLाक चलता तेन्ना मॅच चलता तेन्ना स्क्रिनीचेर ते प्लेयर आपल्याचे डिटेल्स सांगतात. तशेंच एक्झॅक्टली हांगा कॉपी केला आनी तें कॉपी करपाक ताका भरपूर मेहनत आसा. कारण प्रत्येकाचो तशेंच तसोच आतां तुमकां एक साहिल वांयगणकराचो व्हिडिओ हांगा दिश्टी पडटलो. Hi, I'm Sahil Vaingankar. I'm an all-rounder and my favorite player is Dinesh Naik. तुम्ही पळयलें की LED स्क्रिनीचेर बरें सुंदर हांगा दिसता प्रक्षेपण. LED स्क्रीन दवरल्या जें एक बरें मेळटा पळोवपाक. हांगा येदो जो व्हिडिओ आसा तो दिश्टी पडटा. सो म्हाका दिसता समर सेटान जबरदस्त अशें काम केल्लें आसा जेणे करून क्रिकेट जी गोंयांत आसा ती नेक्स्ट लेवलाचेर पाविल्ली आसा. अप टू तुका म्हणटा टेनिसाचे IPL म्हणपाक कमी ना. नमस्कार. शाम के सत्र में ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं, यहाँ पर टारगेट मिला है कुल मिलाकर 78 रन का और उसी के जवाब में यहाँ पर गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब संभालते हुए ऐश्वर्या सूर्वे, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. मुंबई T20 में इन्होंने बहुत कमाल के जौहर दिखाए थे. अब यहाँ पर कैसी गेंदबाजी करेंगे? गेंदबाज तैयार और इस बीच यहां पर खोद करके निकालना चाह रहे थे पॉइंट और कवर के बीच में से, लेकिन वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के पास गई गेंद और अच्छा मौका यहां पर चहलकदमी का. 1 रन के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे दोनों बल्लेबाज, यानी कि खाता खुलेगा टीम का. समरसेट स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है ये गोवा प्रीमियर लीग. ये लीजिए, यहां पे ये अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार दिशा से भटकी हुई तो वाइट के रूप में जाएगी. स्कोर कार्ड पर जुड़ेंगे एक्स्ट्रा रन. ऐश्वर्या सूर्वे, इनके ऊपर एक जिम्मेवारी रहेगी अच्छी गेंदबाजी की. तो कैसे गेंदबाजी करेंगे, कितना सब कुछ झोंकना चाहेंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा. गोवा प्रीमियर लीग 2022 आप सबका बहुत तहे दिल से अभिवादन करता है. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in पर अपने अपने घरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जैसे भी जहां भी बैठे हैं, सबका बहुत तहे दिल से अभिनंदन. यहां इस गोवा के LM ग्राउंड से मैं अभिषेक शानू, आपका होस्ट और दोस्त. मेरे साथ यहां पर कमेंट्री बॉक्स में अभी आपने देखा प्रसाद परब जी को, उससे पहले हरीश काकुंडकर और नदीम अहमद, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में. इन सब लोगों के साथ मैं अभिषेक शानू और स्कोरर वही अखिल परब और ऑनलाइन स्कोरर जो कि क्रिक हीरोज पे आप देख रहे हैं शहजाद शेख, द मैन फ्रॉम औरंगाबाद. तो ये सारे लोग लगातार इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. tenniscricket.in का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइव कवरेज में आप तक सारी चीजों को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. हर एक गेंद के साथ आप एक्शन को देख पा रहे हैं. तो चलिए, और ये शॉट बहुत ही बड़ा है. बल्लेबाज यहां पर आए भी हैं और छाए भी हैं. चौके के साथ यहां पर ऐश्वर्या सूर्वे का स्वागत किया है बल्लेबाज साहिल वैंगनकर ने.
तो अब यहाँ पर आगे बढ़ाने की एक जिम्मेवारी रहेगी, उस जिम्मेवारी को कैसे निभा पाएंगे यह देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन सब कुछ झोंकना चाहेंगे यहाँ पर शाहिल। अच्छी गेंदबाजी, इस बार लाइन को अलग किया, लेंथ को अलग किया, आगे रखने की कोशिश की, वाइड यॉर्कर का प्रयास भी किया और लहराती हुई गेंद बहुत सही तरीके से कटर बॉल डालने का एक अच्छा प्रयास इनके द्वारा होता रहा है हर एक मैचेस में। आप जहां भी इनको देखेंगे टूर्नामेंट में लहराने की जो इनकी कोशिश रहती है उस मंसूबे पर वो साफ नजर आते। इस बार यहां पे निकालने का प्रयास, यहां पे रन आउट का खतरा और रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ वहां पे फील्ड अंपायर ने। और जिस तरह की उनके ऊपर मेंटालिटी दिख रही है वो जरूर ये साफ है कि रन्स के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन फील्डिंग वाली टीम को देखकर ऐसा लग रहा है वो पूरा कॉन्फिडेंट है विकेट के लिए। गोवा प्रीमियर लीग 2022 जिसका कि शानदार आपने आगाज देखा आज, अगले 2 दिनों तक हम बने रहेंगे लाइव एक्शन के साथ आपके साथ। चलिए, तो इसी के साथ जो आत्मविश्वास दिखी थी फील्डिंग वाली टीम के अंदर उससे लबरेज होती हुई, और अब यहां पे जाना पड़ेगा बल्लेबाज साहिल Hi, I'm Gopal Ravas. I am ski bowler, bat and person. And my favorite tennis ball player is Sir Nitin Limbulkar. को जिस तरह से स्क्रीन पर इन खिलाड़ियों को लाने का प्रयास, उसके साथ साथ समरसेट स्पोर्ट्स क्लब एंड इकबाल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लगातार एक अच्छी पहल की है, अच्छी कोशिश की है इन प्लेयर्स को आगे लाने के लिए। और अब कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यहां पे नए ओवर को लेकर गेंदबाज गोपाल घोष तैयार होते हुए। अजीत मोहिते यहां पर बल्लेबाज आए हैं और इस तरह के शॉट्स अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर यहां पे कई ऐसे सारे शॉट्स आपको देखने को मिले हैं। यॉर्कर के लिए बल्लेबाज तैयार रहते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए, उसके साथ साथ रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, स्लॉग स्वीप, हर तरह के स्ट्रोक आपको नजर आएंगे। शॉट तो अच्छा था लेकिन सिर्फ गेंद गई दूर कितनी, तो सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितने। और इसी के साथ यहां पर जाना पड़ेगा
अजीत मोहिते को वापस पवेलियन की तरफ, और साहिल ने बढ़िया कैच लपका वहां पर। शाइश ने बहुत अच्छा कैच लपका वहां पे, और उसी तरीके के एक अच्छे फील्डर हैं। डीप में किसी बड़े फील्डर को ही आप देखेंगे आमतौर पर आसान नहीं होता, लेकिन अजीत मोहिते के ऊपर एक अच्छी जिम्मेवारी थी टीम को आगे ले जाने की, टीम को दूर तक ले जाने की। एक प्रयास इनको करने चाहिए थे। आणि तुमकां एक अनाउन्समेंट होता, जितले जाण स्पेक्टेटर ह्या ग्राउंडार आसात तांकां परत एकदा रिक्वेस्ट, खंयी बसूं खंयच्या बाउंड्रीचेर जे बोर्ड लायले, एडवर्टायझींग बोर्ड आसात ताज्या मुखार येवन बसनाकात, ताज्या फाटल्यान बसात मातशे, प्लीज रिक्वेस्ट. Hi, my name is Sanket Muraskar, left-handed batsman. My favorite tennis player is Isaz Qureshi. तशेंच हांगा जनरेटर आनी बाकीच्या कारणां खातीर वायरी आसा, वायरी कंटिन्युअस आसा, स्पिकरा कडेन आसा, सावंड सिस्टमा कडेन आसात. तुमी मातशे वायरी पळोवन वचात, कारण शॉक लागपाक शकता, कितें जावपाक शकता. सो सारकें सांबाळून रावात, कारण इन्शुरन्स जर कोणा स्पेक्टेटर्साचो करूं ना. सो तुमी मातशे अलर्ट रावात आनी वायरी लागीं आसात खंय आसा ते मातशे पळयात आनी वायरीचेर पांय दिनाकात. परत एक रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑर्गनायझर, यू कॅन एन्जॉय द मॅच पूण विथ बिईंग अलर्ट. सो सारकें पळया वायरी खंय आसा, वायरीचेर कशेंच पांय दवरनाकात. रिक्वेस्ट तुमकां. ये तो गेंद कहां गई, सिर्फ और सिर्फ फील्डर के पास गई, और इस तरीके से यहां पर ऐश्वर्या सुरवे आए भी हैं और छाए भी हैं. बढ़िया कैच यहां पर ऐश्वर्या सुरवे के द्वारा बाउंड्री लाइन पर, और इस तरीके से यहां पर एक और विकेट आउट होता हुआ. तो गोवा प्रीमियर लीग इसी तरीके से लगातार, अब देखिए किस तरह से दूधिया रोशनी के प्रकाश से चकाचौंध ये आर्लिम ग्राउंड समरसेट स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे कि फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीस दी जाएगी. जो भी टीम यहां पे आएगी वहीं पे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो रहेंगे टूर्नामेंट को, उनको रॉयल इनफील्ड बाइक दी जाएगी. फिलहाल अब आप संजय नाइक को देखेंगे स्क्रीन पर. Hi, I'm Sanjay Naik, all-rounder. My favorite player is Rupesh Thakur. तो अब क्या वैसे ही ये क्रिकेट का प्रदर्शन करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा घटा. और बॉलर ऑन हैट्रिक गोपाल गवस यहां पे इस मैदान पर छा रहे हैं. हैट्रिक का चांस है, और उसे क्या लपकना चाहेंगे गेंदबाज. बॉलिंग मास पर तैयार होते हुए और फील्ड प्लेसमेंट में कुछ तब्दीली यहां पर देखने को मिलती हुई. इस बार यहां पे अच्छी गेंदबाजी, लगातार बल्लेबाज को बांधने का प्रयास. बहुत ज्यादा गति है नहीं इनके पास, और लेकिन बल्लेबाज को जिस तरह से छकाते हैं वो बहुत कमाल का है. और इस बार यहां पे अच्छा क्रिकेट, अच्छा ओवर यहां पे बीता. कुल मिलाकर ओवर नंबर सेकेंड हुआ कंप्लीट. After the completion of over number second, score 10, loss of 3 wicket. तशेंच फुडली मॅच जातली ती स्टार रायझर्स आनी मिरान रॉयल्स.
स्टार रायझर्स एंड मिरान रॉयल्स. कॅप्टन मातसो बेगीन यो टॉसाक. कॅप्टन मातसो टॉसाक बेगीन यो. तशेंच हांव मागता गजानन कतकी सर, मॅनेजर ऑफ 6 स्टार 6 आणि मातशे टॉसाक येवचे. गजानन बाब कतकी सर, मॅनेजर ऑफ 6 स्टार 6, मातसो टॉसाक यो. For Star Risers and Miran Royals, I request Captain Syed Badiuzzama and Mahesh Sakalkar to please come for the toss. Badi and Malinga requesting you to please come for the toss. Tashes Gajanan Bab Katki sir, tumka request toss udobak matsayo. कैप्टन गोपाल गवस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कि केकेजी नाइट राइडर्स की तरफ से कैप्टनसी कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित तौर पर सारी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया है. क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दी है पिछले ओवर में, और उसी तरह की गेंदबाजी इनके टीम के तमाम प्लेयर्स करना चाहेंगे. आइकॉन प्लेयर के रूप में इस टीम का हिस्सा, टीम के कप्तान, और वो अभी तक चल पड़े हैं सीना तान, और आगे भी उनको कुछ ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी होंगी. फिलहाल अब नए गेंदबाज के रूप में कौन से गेंदबाज को लाते हैं कप्तान, ये देखने वाली बात रहेगी. लेकिन इस बार यहां पे राकेश प्रभु आए हैं गेंदबाजी के लिए. अब देख लीजिए स्कोर कार्ड. 10 रन अभी तक हुए हैं 2 ओवर के बाद और विकेट गंवाई है 3. तो ऐसे हालात पर कैसे कब्जा करेगी बल्लेबाजी वाली टीम, ये देखना दिलचस्प रहेगा. आसान तो होगा नहीं, राह बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अगर कप्तान इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो सारे कप्तानों को सीख लेनी होगी इनके गेंदबाजी से, जिन्होंने अपनी टीम को लीड किया है इस तरह से फ्रंट से और आगे बढ़ाने की जो जद्दोजहद की है वो बहुत काबिले तारीफ है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत अविश्वसनीय है. हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस. इस बार यॉर्क कराने की कोशिश थी, बहुत तेज गति के साथ गेंद. गोपाल गवस आज ये जहां रहेंगे गेंद भी वहां रहेगी, इनके साथ रहेगी, और ये जहां भी जाते हैं गेंदबाजी के लिए आते, गेंद इनके पास रहती ही है, और अभी फील्डिंग के लिए आए तो गेंद इनके पास गई है. आज सब जौहर यही दिखाएंगे. नाम है इस खिलाड़ी का गोपाल गवस. संजय नायक, known as Sanjo, on a strike. चलिए, ये तो गेंद सूझबूझ भरी थी. क्रिकेट माइंड गेम क्यों कहा जाता है, ऐसे ही गेंदबाज के लिए ही तो कहा जाता है. इस बार देखिए बल्लेबाज को भापा और वहां पे स्लोअर डिलीवरी, ठीक आगे टप्पा वहां पे रखा गेंद का. इससे पिछली गेंद आगे रखी थी, थोड़ा सा लेंथ को खींचा, और इस बार गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद, अच्छी डिलीवरी. छोटी रखने का इस बार प्रयास लग रहा था गेंदबाज के एक्शन से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जो भी हो इस ओवर में. पहले गोपाल गवस ने अगर अच्छी गेंदबाजी की तो उसके बाद प्रेरणा मिली इस गेंदबाज को भी. नाम है इस गेंदबाज का राकेश प्रभु. अभी तक अपने कोटे से सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं. इस बार गेंद कहां जाएगी, कितनी दूर जाएगी. फील्डर नीचे भी थे, पीछे भी थे. मौका छोड़ा है या मैच छोड़ा है, लेकिन वो तो आगे देखेंगे. लेकिन इससे पहले ये आसान सा मौका था और इसे कन्वर्ट करना चाहिए था अपने हक में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनके हाथ से गेंद फिसलती हुई लुढ़की मैदान पर, और इसी के साथ छोर बदला. अच्छा क्रिकेट यहां पर चलता हुआ, लगातार एक अच्छे माइंडसेट से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राकेश प्रभु. काफी कमाल की गेंदबाजी इनके द्वारा अभी तक देखने को मिली है. तो यहां पर आप देख रहे हैं tenniscricket.in, जिस पे कि टेलीकास्ट किया जा रहा है गोवा प्रीमियर लीग 2022.
ये क्या लाइन अलग थी, लेंथ अलग थी, बल्लेबाज अलग थे और आपको लाइन में आना पड़ेगा। आपको गेंदबाज के लेंथ को पढ़ना पड़ेगा। लगातार जो वो कटर गेंद डालने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हवा में तैराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं। क्या बात है, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की भी। विकेट भले ही ना मिले हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सूझबूझ का प्रदर्शन किया है वो काफी कमाल का है। करण मोरे आए और गेंद को फील्ड किया। वैसे बल्ले से इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ आज बल्लेबाजी की है, काफी तेवर दिखाए हैं आज इन्होंने अपने बल्लेबाजी से। तो यहाँ पे 3 ओवर का हुआ खात्मा। 3 ओवर के बाद स्कोर 15। टाइम फॉर द टॉस. टॉस घेतात स्टार रायझर्स आणि मिरान रॉयल्स हांची मॅच. आणि टॉस उडयतले बाब गजानन जे मॅनेजर आसात 6-6. येस सर, गो अहेड. सो महेश साकळकर मागतलो. पळोवया. उडय बेगीन. टेल्स इज द कॉज आणि गेला सकयल. टेल्स. महेश कितें बॅटिंग रातचे म्हणून मातशें डिसिजन चेंज जाल्लें आसा. 2 मॅची 2 जिखले, आता 3री जिखले जाल्यार डेफिनेटली पावताले फुडें. काळोखान बोल मागीर दिसचो ना आमकां म्हणून. आतांय काळोखान अर्द वरान 1 वरांनी काळोखच आसतलो. आतां मातसो उजवाड चड दिसा. आता उजवाड आसा मातसो. ओके, बरें आसा. आता उजवाड ताका दिसता, म्हाका काळोख दिसता. तशेंच बदीबाय टॉस पूण कितें करता आशिल्लो? आमी बॅटिंग करताले फर्स्ट, कित्याक आमकां रन रेटीक मातशें बरें पडपाचें. आतां हाडलं आजू काय ना, जिखपा जाय. एनी हाव वॉट एवर द टॉस तुमकां जिखपाकच जाय. सो टू बी इन द कॉन्टेस्ट. आमी आतां जिखपाक लागून खेळटले. आमचे हार्ट आउट दितले. आतां 2 मॅची आमचे कितें जावंक ना ते आमी आतां फूल एफर्ट दितले. गुड लक टू यू. थँक्यू सर फॉर द टॉस. और अच्छा क्रिकेट यहां पर आगे बढ़ता हुआ. बॉलर गोपाल गवस एक बार फिर से आपको नजर आ रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अद्भुत अविश्वसनीय. यहां पर कैच ऑफ द मैच भी कह सकते हैं इसे. बेहतरीन कैच लपका अपने आगे की तरफ ड्राइव लगाकर. लेकिन उससे पहले थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहेंगे. अंपायर देखना चाहेंगे क्या ये क्लीन कैच है. लेकिन आत्मविश्वास जिस तरह से फील्डर का दिखा है वो ये दर्शा रहा है कि निश्चित तौर पर कैच है. लेकिन रेफर करना चाहेंगे फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर को. और स्क्रीन पर अब फिलहाल फील्डर के बारे में मैं बात करना चाहूंगे. सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, इन्होंने बैटिंग में भी बहुत जलवे दिखाए, बहुत करारे स्ट्रोक भी लगाए, जिन्होंने कि ओपन आकर करण मोरे के साथ एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई थी. कुल मिलाकर 67 रन दोनों ने मिलकर ओपनिंग पार्टनरशिप करी. आज कह सकते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की. और साथ साथ तारीफ करनी होगी करण मोरे के भी, जिन्होंने इनके साथ आक्रामक तेवर निभाए. और इसी के साथ यहां पर थर्ड अंपायर ने यह घोषणा कर दी है कि यह क्लीन कैच और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस पवेलियन की तरफ. निश्चित तौर पर यह आत्मविश्वास ही दिखा गया था फील्डर का कि कितने
आत्मविश्वास से लबरेज हैं इस कैच को लेकर, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या खूबसूरती के साथ इस कैच को लपका था यहां पर सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। यहां पे अब नए बल्लेबाज कौन आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी इस ओवर में। चलिए स्क्रीन पर मोहित गावकर। Hi, my name is Mohit Gaukar. I am a all-rounder, right-handed batsman, right-handed bowler, and my favorite player is Thomas Dyer. लेकिन उससे पहले इस मुकाबले को देखते हैं, ये कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार खेलना तो चाह रहे थे कहीं और, लेकिन खुद ही लपका है और चौथी विकेट अपनी झोली में भी डाला है इस गेंदबाज ने। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। और जिस तरीके से इन्होंने एक से बढ़कर एक गेंदें डाली है वो कमाल का है। और अगर आप ड्रीम 11 पे इस मुकाबले की टीम बनाते तो निश्चित तौर पर कैप्टन के रूप में यही जाते सबसे ऊपर, लेकिन उससे पहले अब देखते हैं नए बल्लेबाज जय सोनी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जय सोनी तो अब मैच को लगभग अपने पकड़ में काबू करती हुई, और गेंदबाज ऑन हैट्रिक। चलिए दूसरी बार ये हैट्रिक पर आ चुके हैं। इससे पहले भी पिछले ओवर में भी दिखा था ये कारवां, और यहां पे इस कारवे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। न्यू बैट्समैन जय सोनी, उठाया तो है, बहुत बड़ा मौका है हैट्रिक का। चलिए पहला यहां पे इनका हैट्रिक, और इस टूर्नामेंट में दूसरी बार हैट्रिक यहां पर देखने को मिला। क्या बात है, कमाल। और आज के दूसरे हैट्रिक मैन बन चुके हैं। कप्तान चल पड़ा है यहां पे सीना तान, क्या बात है। नाम है गोपाल गवस, और 5 विकेटों का पंजा इन्होंने लगाया है, फीफर अपने नाम किया है। चलिए ये पहले गेंदबाज बन गए हैं जो इस टूर्नामेंट में पहला फीफर हासिल कर लिया, यानी कि 5 विकेट एक ही मैच के अंदर। नाम है गोपाल गवस, जो कि गोवा के अंदर से ही बिलोंग करते हैं, आइकॉन प्लेयर के रूप में भी है। और चलिए वीडियो के लिए तैयार रहिए, और यहाँ पे गौरव सावंत आएंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। Hi, I'm Boris Sawant, left-handed batsman. My favorite player is Boris Patel. चलिए विकेटों का चौका यहां पर इस ओवर में ही लगा दिया। 4 गेंदों पर 4 विकेट और टोटल 6 विकेट। छा गए हैं आज पूरे टूर्नामेंट में ये गेंदबाज। कमाल की गेंदबाजी यहां पर समा बांध दिया इस टूर्नामेंट में। अब क्या चाहिए, यहां पे ये खिलाड़ी तो 24 कैरेट खरा सोना है भाई। कमाल की गेंदबाजी इन्होंने, और मैं इतना कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत हारना है मेरे मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन कितनी दूर अब ले जा पाएंगे, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को नस्ता नाबूद कर दिया है इस गेंदबाज ने। नाम है गेंदबाज का गोपाल गवस। और अब आइए स्क्रीन पर नजर डालते हैं नए खिलाड़ी विशाल गौड़े को। सुन, I am Vishal Gaude. I am all-rounder. My favorite tennis ball player is Thomas Hanks. Hi, I am Rohit Sabawar. I am a righty all-rounder, and my favorite tennis player is Saurabh Sabawar. चलिए अब इसी तरह से बल्ला तो चलता रहेगा, लेकिन आज इस गेंदबाज ने जो कहर मचाई है, क्या बात है। अब जो मैन ऑफ द सीरीज की ये होड़ आगे बढ़ेगी, उसमें सबसे पहले ये अपने नाम को रखेंगे वहां पर। जिस तरह से उन्होंने विकेटों की झड़ी लगाई है, आमतौर पर आप ऐसा देखेंगे नहीं कि कोई गेंदबाज 2 रन देकर 7 विकेट झटके। रन कम हो विकेट ज्यादा हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 2 रन भी नहीं, 1 रन देकर इन्होंने 7 विकेट झटके हैं। और इस टूर्नामेंट में इनके 8 विकेट हो गए। यानी कि मैन ऑफ द सीरीज की जो दौड़, यहां जो हमारी जो बाईं तरफ ये रॉयल इनफील्ड दिख रही है, इसके लिए जो दौड़ होगी उसमें अपने नाम को सबसे आगे जोड़ लिया है। और पर्पल कैप भी इन्हीं के पास। ये लीजिए, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, सब कुछ झोंकना चाहेंगे यहां पे, एक अच्छा दृश्य। अब फिलहाल अब रक्षत के जगह पे यहाँ पे साइज को लाया है, तो देखने वाली बात होगी कि वो कितना जौहार दिखा पाते हैं, वो कितना बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं इस मुकाबले में। लेकिन कहते हैं ना, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की तलाश है। बस उसी समय की तलाश कर रहे थे यहाँ पर गेंदबाज गोपाल गवस, और वो समय उनके लिए आ गया। और इसी के साथ यहाँ पर
तो यहाँ पे 18 रन स्कोर कार्ड पर है। 8 विकेट के नुकसान पर नस्ता नाबूद कर दिया टीम को। जिस तरह से इन्होंने कमाल के परफॉर्मेंसेस किए, कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया। और अब यहाँ पे आखिरी ओवर में कैसी गेंदबाजी होगी, बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि अब ऑल आउट बस ना हुआ जाए और निकल जाए सुरक्षित, ताकि नेट रेट रन रेट से जब आगे सारी चीजें बदलेंगी तो वहां पे खुद को बनाए रखें, ऐसी कोशिश रहेगी। रक्षत गांवकर। इस बार गेंद पहुंचेगी सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। आखिर के ओवर में औपचारिकताएं पूरी करते हुए लेकिन छक्के के साथ आत्मविश्वास को आगे के मैचेस के लिए बढ़ाना चाहेंगे। स्कोर जा पहुंचा 24, लॉस ऑफ 8 विकेट, यानी कि इस 8 विकेट में किसी और गेंदबाज के विकेट है ही नहीं सिवाय गोपाल गवस के। 1 रन आउट के रूप में और 7 विकेट इन्होंने अपने नाम किया है। अब यहां पर अंपायर ने उंगली तो खड़ी की है, यानी कि जाना पड़ेगा एक और खिलाड़ी को वापस पवेलियन की तरफ। संजय नायक जो कि आए थे और बहुत देर तक ये जूझते हुए नजर आए, लेकिन अब जाना पड़ेगा इनको वापस पवेलियन की तरफ। तो कुल मिलाकर इन्होंने जरूर थोड़ी देर तक रुकने की कोशिश की विकेट पर। अब दूसरा गेंदबाज मिल चुका है फाइनली। अभी तक 8 विकेटों में तो किसी और गेंदबाज के विकेट नहीं थे, लेकिन 9वें विकेट जब आया तब गेंदबाज चलिए अब स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको अभिजीत गांवकर। Hi, my name is Abhijit Gaukar. I'm an all-rounder. My favorite tennis player is Chandan Naik. चलिए यहां पर उंगली खड़ी, मतलब ऑल आउट होकर टीम वापस लौटेगी। कुल मिलाकर 25 रन के कुल योग पर, यानी कि इस मुकाबले को 51 रन से जीत चुकी है टीम केकेजी नाइट राइडर्स। क्या बात है, नाइट राइडर्स की ये शाम रहेगी, गूंजेगी उनके नाम। ये नाइट्स की शाम है और इस शाम को अब किया है अपने नाम। और हम चलेंगे यहां से सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां से कि चलिए आप एक बार स्क्रीन पर नजर डालिए जो कि डेडिकेटेड है केकेजी नाइट राइडर्स के ऑनर को। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।